प्रोग्राम का सहोता शो लैके एक बार फिर तुहाडी सेवा 'च हाज़र हाँ जी। कल की शुरुआत करांगे बैंक ऑफ कैनेडा के ताज़ा फैसले तो। बैंक ऑफ कैनेडा दी मीटिंग्स जिहड़ियां सारा साल होंदियां रहिंदियां, पहले तरीका अनाउंस कर दिंदे आ भी इस साल दे विच असीं इस तरीक नूं मीटिंग करनी है। जरूरी नहीं हुंदा कि हर मीटिंग के उत्ते ब्याज दरां वधाईआं जां घटाईआं जाण, पर क्योंकि हुण ट्रेंड चल रहा महंगाई दर नूं कंट्रोल करन दे वास्ते बैंक ऑफ कैनेडा कहंदी भी ब्याज दरां वधाउणीआं पैणीआं। ते अज एक होर वाधा उन्होंने कर दिता जिहड़ा कि 1/4% का, यानी कि 0.25% का कीता आ। सो पहले 4% के करीब वाधा हो चुका, एक क्वार्टर जिहड़ा होर उपर जिहड़ा जी अज कर दिता गया। सो बैंक ऑफ कैनेडा ने दलील ये दित्ती आ कि महंगाई दर नूं घटाउण दे वास्ते वाधा जरूरी आ, पर जिस हिसाब दे नाल कहंदे सार लग रहे आ भी साडा कीता होया काम, कीते हुए वाधे रंग दिखा रहे आ। ते जिहड़ी इन्फ्लेशन रेट आ, महंगाई दर आ, वो 8.1% तो घट के 6.3% ते आ गई आ। ते कहंदे जिस तरीके दे नाल असीं देख रहे हैं इस साल के अद्ध विच इह 3% ते आ जाणी आ, ते साडा टीचा जिहड़ा 2% ते लिजाण दा जिहड़ा कि इस साल के अखीर तक पूरा हो जाना। सो मतलब की है कि जिहड़ी गल दे वास्ते ब्याज दरां वधाईआं जा रहीआं सीगीआं, बैंक ऑफ कैनेडा कहंदी है भी असीं उहदे लागे छागे इस साल के अद्ध 'च पहुँच जाना, ते पूरा जिहड़ी आ तसल्ली ओह इस साल के अंत विच हो जानी आ। शायद यही कारण है कि ਉਹ इशारा दे रहे हैं कि शायद होर वाधे करन दी लोड़ जिहड़ी हुण ना पवे। ते नाल दी नाल माहर हुण ये भी गल कह रहे हैं कि जेकर महंगाई दर इस साल के अद्ध दे विच 2023 के अद्ध दे विच 3% हो जाती है, तो नाल दी नाल फिर साल के अखीर तक 2% ते चले जाती है, तो इंटरस्ट रेट जिहड़े वो भी डिगणगे। 1 तो लैके 1.5% इंटरस्ट जिहड़ा इस साल के अखीर दे विच सुट्टिया जा सकता है। लंबा समा लोगों ने नज़ारे लाए आ, 1.5% 2% के उत्ते इंटरस्ट रेट हुंदा सीगा। बहुत नगूणी जी गल आ ये, जिन्नी किश्त दिंदे सीगे सारी प्रिंसीपल आलमोस्ट लई जाती सीगी। ते हुण इदां ही उतराव चढ़ाव आउंदे रहिंदे आ। जे साल 2 साल वध इंटरस्ट देना पै भी गया, पर सदा ये समय जिहड़े नहीं रहने। इंटरस्ट रेट जिवें उपर गए आ थल्ले भी आउणे आ, हो सकदा उन्ने थल्ले ना आउण, इतिहासक पद्धर ते जिवें रहे आ, पर ये हुण क्या सलाइयां जरूर लगन लग पईआं कि साल के अखीर तक इंटरस्ट रेट जिहड़े 1 तो लैके 1.5% डिग सकते हैं, क्योंकि महंगाई दर काबू दे विच आउंदी प्रतीत हो रही है। तो बैंक ऑफ कैनेडा ने भी यही प्रोजैक्शन जिहड़ी आ कीती है जी। गल सरी शहर की करिए तो सरी शहर के विच न्यूटन रैक सेंटर बनना, 100 मिलियन डॉलर की लागत के नाल इस प्रोजैक्ट का उद्घाटन जिहड़ा पिछली कौंसल वालों मेयर डग मकलम होना वालों किया गया सीगा। रोना स्टोर हुंदा सी किंग जॉर्ज उत्ते 69 ते, वो ढाह के ते नाल जमीन होर सिटी की पई सीगी। सड़कां सिद्ध पद्धरियां कर लईआं सीगीआं, पर सरकार चेंज हो गई। हुण जिहड़ी नवीं सरकार इस संबंधी चुप आ, पर कुछ बाहरों जिहड़े आ तत्त वो शरारतां कर रहे आ। न्यूटन की जिहड़ी बिजनस इंप्रूवमेंट एसोसीएशन आ, काम तां उहदा इह आ कि न्यूटन इलाके की तरक्की दे विच योगदान पाउणा, पर चलदी गरारी दे विच रैंच सट्टिया जा रहा। जिहड़े इस बिजनस एसोसीएशन के एग्जैक्टिव डायरैक्टर ने फिलिप गवायर, उन्होंने वालों सिटी में यह कहा जा रहा कि इसकी लोड़ नहीं हैगी। कहते जो न्यूटन रैक सेंटर आ भी ये लोड़ नहीं हैगी, इन्ने पैसे खर्च क्यों करने आ। जो क्लोज ये पहले बनया होया 137 का 72 के उत्ते पुराना न्यूटन रैक सेंटर, उन्होंने सवारिया जा सकता। लोगों इस गल के उत्ते इतराज़ आ भी न्यूटन की आबादी आ देखो किन्नी आ। शहर के होर इलाकों के वड्डे वड्डे रैक सेंटर बनाए जा रहे आ, जिथे की आबादी न्यूटन की आबादी नालों दुगनी या तिगनी घट आ। तो इत्थे एक हैगा वो भी 1985 का बनया होया, इन्ना पुराना आ, तो उत्थे जाण नूं किसी दा जी नहीं करदा, मुश्क मारदा। वो छोटा जिहा जिम आ जिथे कि कभी मशीनां की वारी नहीं आउंदी, तो आबादी ज़्यादा होने करके रैक सेंटर चाहिदा। पर यह बिजनस एसोसीएशन किहो जी बनाई हुई है न्यूटन की कि अपने पिंड दे विच जिहड़ी गल अपने महल्ले दे विच कोई सहूलत आ रही है उहदा विरोध कर रही है। इस गल नूं लैके फिलिप गवायर की काफ़ी जिहड़ी निखेधी हो रही है। लोग सवाल पुछ रहे आ भी ये किहो जी बिजनस एसोसीएशन है, किहो जिहे दे विच मैंबर आ जिहड़े अपनी तरक्की का विरोध कर रहे आ, अपने बच्चों नूं सहूलतां जिहड़ियां मिल रही उहदा विरोध कर रहे आ। तो दूजी गल जिहड़ी अज सेफ सरी कलीशन वालों एक प्रैस रिलीज़ भी जारी की गई आ, वो कहते फिलिप गवायर तो सरी दे विच रहिंदा ही नहीं, ना न्यूटन दे विच रहिंदा। सो इहनूं की मतलब भी इत्थे दे लोकां नूं की चाहीदा की नहीं, ये तां लोक फैसला करनगे जिहड़े न्यूटन इलाके च रहिंदे आ भी उन्हां दे बच्चों के वास्ते की चाहीदा। इहनूं लंबड़दारी किहने बख्शी आ भी तूं जाके साडे बिहाफ दे उत्ते गल कर उत्ते भी तैनूं ये चल चाहिदी है कि नहीं चाहिदी। बिजनस ने थोड़ी जाके उत्थे न्यूटन रैक सेंटर दे विच खेडना, लोकां दे बच्चों ने खेडना। लोकां दे जिहड़े बच्चे इत्थे इस इलाके च रहिंदे आ उन्हां ने अधिकार होना चाहिदा गल करन दा, ते ओह मंग कर रहे आ भी न्यूटन रैक सेंटर जल्दी तो जल्दी बनाया जाए। सो इस गल करके अज काफ़ी खिंचाई जिहड़ी आ न्यूटन बिजनस इंप्रूवमेंट एसोसीएशन की हो रही है। जिहड़े इहदे मैंबर आ उन्हां ते भी सवाल चुके जा रहे हैं कि अपने एग्जैक्टिव डायरैक्टर नूं पुछो भी ये कोलों कल बयान देई जांदा आ
ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੋਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। 25 ਜਨਵਰੀ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਰ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰੀ RCMP ਆ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਤਵਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ, RSS ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੱਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ BBC ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਤਕੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 300 ਧਾਰਾ 70 ਹਟਾਈ ਗਈ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਆ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਹਲਚਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈਂਡਨਬਰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 85% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮੱਚੀ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਏ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਆ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਰੂਸ ਦਾ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਚੋਰੀ ਉਹਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ,
ਲੱਗਦਾ कि ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਆ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਰ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਫਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਖਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਕੋਸਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਕੋਲਾ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਥਾਣੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ 25 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ 1900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 6% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆ? ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਕੋਲਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ। 20% ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਪਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼। ਓਸਵਾਲ ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 210 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ 40 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲਾਪੁਰ, ਮੰਗਲੀ, ਨੀਚੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 98 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ। 70 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਲਹੋਤਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟਦਾ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 2-3 ਵਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੜਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।